Hello students, in this lecture we are going to start with the internal sources. In the last lecture we have seen the external source of working capital. Now we are going to start with the internal source. That is on page number 32. Page number 32. So in internal source, they have specified us the total 2 points. The total 2 points. So the sources of working capital, it is divided into two parts. One is internal and the other is external. We have seen the external all 8 points. Total આપણે 8 point external ના understand કર્યા. Internal ના 2 point understand કરવાના બાકી છે. The one is flowing back of profit and the second is depreciation fund. So first we are going to start with the flowing back of profit, internal source of working capital. The internal source of working capital are discussed as follow. Flowing back of profit, the first point. Who is going to read? When a company does not distribute all of its profits and dividend and retain some or all of it for reinvestment in the business, it is called plugging back of profits. The term profit plugging back comes from the process of sowing the harvest against in order to receive an even better crop in the subsequent year. Thus, plugging back of profit helps to make the financial position of the company more strong. A company can create a fund from its undistributed profit and use it to meet its capital requirement for long-term or short-term capital. Only well established and profit-making companies can avail of plugging back of profits. A company making losses or very little profits cannot undertake to plug back its profits. In India, companies like Telco, Tisco and Mahindra plug back their profits. As plugging back of profits is an internal source of capital, the company needs not create any charge on its assets or pay any interest to obtain this capital. This is an ideal internal source of ownership capital. A company can tide over times of depression using this type of capital. Nowadays, since there are restrictions on accepting public deposits and since bank grant loans only for short terms, plugging back of profits has become a very convenient source of meeting the company capital requirements. Cash is not paid as dividend for the profit retained in business. Listen. હવે અહીંયા આપણે એ લોકોએ શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે જ્યારે આપણે ફ્લોવિંગ બેક ઓફ પ્રોફિટની આપણે વાત કરીએ છીએ તો એ લોકો અહીંયા એક પોઈન્ટ આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યો છે કે બિઝનેસમાં પાછું તમે રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો. ફ્લોવિંગ બેક ક્યાંથી વર્ડ આવ્યો છે જે એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડથી આવ્યો છે. હવે જ્યારે હું ક્રોપ્સ હાર્વેસ્ટ કરું જ્યારે આપણે આખા 2 મહિના 3 મહિના ઓવરઓલ પ્રોપર ખેતી કરીએ છીએ પછી જ્યારે ક્રોપ્સ કાઢવાની વાત આવે છે હાર્વેસ્ટ કરવાની વાત આવે એમાંથી સર્ટન એના પાર્ટ્સ આપણે પાછા ઓવરઓલ જે લેન્ડમાં છે એને શો કરીએ છીએ. શું કામ કેમ કે પાછી ઓવરઓલ ખેતી આપણે પ્રોપર થઈ શકે એવી રીતના યુઝ કરીએ તો એ જ કે જે બિઝનેસમાં તમે અર્ન કરો છો જે કમાઓ છો એ બધા રૂપિયા તમે લઈ ના જાઓ. સર્ટન પર્સન્ટેજ તમે પાછું બિઝનેસમાં શું કરો રીઇન્વેસ્ટ કરો જેનાથી તમારો બિઝનેસ એક્સપાન્ડ થાય તમને શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મમાં એનો બેનિફિટ થઈ શકે તો એના માટે એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે પ્લગિંગ બેક ઓફ પ્રોફિટ. વેરિયસ કંપનીઝ છે એ ઓવરઓલ પ્લગિંગ બેક ઓફ પ્રોફિટ કોન્સેપ્ટ એપ્લાય કરે છે પોલિસીઝ એપ્લાય કરે છે એના બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જેનાથી એને માર્કેટમાંથી એક્સટર્નલ સોર્સ ઓફ ફાઇનાન્સ લેવું નથી પડતું. ઇન્ટરનલી જ બધી વસ્તુનું એડજસ્ટમેન્ટ થઈ જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક કંપનીએ 5 લાખનો પ્રોફિટ કર્યો અત્યારે એને રિક્વાયરમેન્ટ છે 3 લાખની તો 5 માંથી ઓવરઓલ અહીંયાથી 2-3 લાખ એડજસ્ટ કરી લઈએ તો એને પછી માર્કેટમાંથી એક્સટર્નલ સોર્સથી લેવાની જરૂર પડતી નથી. બારે વ્યાજ દેવાની જરૂર પડતી નથી. હમણાં નો ડાઉટ બધા શેર હોલ્ડર્સને રૂપિયા ઓછા મળે છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ડિવિડન્ડ પણ કંપનીનો શું થાય છે ફાયદો. એક્સપાન્શનમાં વાત વિચારીએ આપણે તો કંપનીનું ગ્રોથ સારું રહેશે કેમ કે એટલું માર્કેટમાંથી એક્સટર્નલ સોર્સમાંથી આપણે કર્જા નથી લાયબિલિટી નથી. તો આ માટે આપણા માટે કોઈ એક એડવાન્ટેજ છે એટલે આ કોન્સેપ્ટ એટલે આપણે યુઝ કરીએ છીએ અને એક આઇડિયલ સિચ્યુએશન કહી શકીએ છીએ કેપિટલ માટે whether it is for a long purpose or for the short purpose we can use this one very easily and efficiently.
The next part they have specified as the advantages. Continue. Advantages. The following advantages arise by the use of plugging back of the profit. First, this is an internal source of capital, so the company has not created any charge or its assets or bear any liabilities. The question of repayment of the amount also does not arise. Second, the company need not try to obtain credit from outside sources. Third, profit that are plugging back in good times will help to stabilize the dividend policy even in bad times. Fourth, the capital raised in this way helps in modernization and expansion of the business. In India, many companies in the engineering and chemical fields rely on this source to procure further assets. Listen, હવે અહીંયા જો કે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં એડવાન્ટેજીસમાં શું કીધું? ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં કીધું છે ઇન્ટરનલ સોર્સ છે એટલે બહારથી રિપેમેન્ટનો તો કાંઈ વાત ન આવતી, ઈઝીલી આપણે કાંઈ ટેન્શન નથી, જેટલું પણ છે આપણે જેવી રીતના યુટિલાઇઝ કરવું હશે કરી શકું. હા તો શું રિપેમેન્ટ 2 વર્ષ થઈ ગયા, 4 વર્ષ થઈ ગયા, બધા પાછા નહીં, પણ અહીંયા એવું આપણે કાંઈ ચિંતા નથી. પછી નેક્સ્ટ કહીએ છે કે કંપની નીડ નોટ ટ્રાય ટુ ઓબ્ટેન ક્રેડિટ ફ્રોમ આઉટસાઇડ ઓર ધ અધર સોર્સ આપણે કહી શકીએ કે મારે બારે કોઈ પાસેથી ક્રેડિટ લેવાની જરૂર નથી. જે પણ અવેલેબલ છે એ મારા પ્રોફિટમાંથી હું કરું છું. અગર કોઈ પાસેથી લેવું તો મારું ક્રેડિટ લીધી ઓવરઓલ તો અહીંયા ક્રેડિટનો કે કાંઈ પ્રશ્ન નથી. પછી કીધું છે ધ પ્રોફિટ ધેટ આર પ્લગ બેક ઇન ધ ગુડ ટાઈમ્સ વિલ હેલ્પ ટુ સ્ટેબિલાઇઝ ધ ડિવિડન્ડ પોલિસી ઇવન ઇન ધ બેડ ટાઈમ્સ. અત્યારે મેં સારા ટાઈમે મને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે મેં પ્લગ બેક કર્યા તો જ્યારે ખરાબ સિચ્યુએશન આવશે તો ઈ ટાઈમે મારું એક્સપાન્શન હશે, ગ્રોથ હશે, મારી પાસે ત્યારે મશીનરી હશે તો બેડ ટાઈમમાં મને વાંધો નહીં આવે, એક સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન રહેશે. જ્યારે આપણે ફાઇનાન્શિયલી ક્રાઇસિસ ફેસ કરતા હશું ત્યારે આપણે કહીશું ઓ વાંધો નહીં આપણે નથી મળે પણ આપણું રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ બિઝનેસમાં થઈ ગયું તો ઇન ફ્યુચર આપણા માટે તો આ વસ્તુ સારી જ છે. નેક્સ્ટ કીધું છે તો અહીંયા મોડર્નાઇઝેશનના પ્રમાણે આપણે જે વાત કરીએ બિઝનેસમાં એક્સપાન્શનની જરૂર છે, નવા એપ્રોચ લેવાની જરૂર છે, ત્યારે ઓવરઓલ મોટી મોટી કંપનીઝ આની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહે છે કે પૈસા ક્યાંથી લઈ આવશે, પ્રોક્યોર કરશે ક્યાંથી આવશે, મતલબ પ્લગિંગ બેક ઓફ પ્રોફિટની ઓવરઓલ એસેટ્સ એના બિલ્ડ અપ કરે છે ધીરે ધીરે. નેક્સ્ટ ફોર્થ. When it is difficult to obtain capital from the outside sources, this internal source can be really opened. 6. The capital raised through this source may even be utilized to repay the debts of the company. Example, these funds can be utilized for the redemption of debenture. 7. Undistributed profits can also utilize in the period of depreciation and thus money crisis can be removed. 8. The company can make its reputation more solid and can earn creditability by plugging back its profit. Listen, હવે ફિફ્થ પોઈન્ટમાં એ લોકો સ્પેસિફાઈ અહીંયા શું કર્યું છે આપણે કે જે ડિફિકલ્ટ ટાઈમમાં તમને માર્કેટમાંથી ઈઝીલી કેશ અપણ નથી મળતું વેધર ફોર એ શોર્ટ ટર્મ ઓર લોંગ ટર્મ, તો ત્યારે આ ફંડને તમે યુઝ કરશો. હવે હંમેશા માર્કેટમાંથી તમને પૈસા મળવાની જરૂર નથી, ક્યારેક ઓવરઓલ પૈસા તમને મળે પણ નહીં, તો ત્યારે શું કરશો? ત્યારે પાસે આવી રીતના આપણી પાસે પ્લગિંગ બેક હશે, આપણે આ મેથડ યુઝ કરશું તો આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકીએ છીએ. પછી એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે જ્યારે મારે ડેપ્ટ છે એ રીપેમેન્ટ કરવા છે, રિડમ્પશન એટલે શું? મારે એ લોકોને પૈસા પાછા દેવાના છે, એટલે જે મારા કંપની માટે જે ક્રેડિટર્સ છે ડિબેન્ચર હોલ્ડર કયો કે કોઈ કે મારા કંપનીના બોન્ડ્સ ઇશ્યુ કર્યા છે તો એ લોકોને માટે 100 રૂપિયા પાછા દેવા પડે, તો એમાં આ ફંડને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ કે લોઅર ધીરે ધીરે માર્કેટનો કર્જો આપણો ઓછો થાય, લાયબિલિટી ઓછી થાય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે અનડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ પ્રોફિટ કેન ઓલસો યુટિલાઇઝ ઇન ધ પીરિયડ ઓફ ધ ડિપ્રેશન્સ. એટલે આપણે બહુ મંદી કયો કે ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ ફેસ કરો છો તો આપણે પ્રોફિટ બધું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કરતા, શું કરીએ છીએ આપણે પ્લગ બેક કરીએ તો એમાં આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકીએ છીએ. અને લાસ્ટ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે માર્કેટમાં તમારી રેપ્યુટેશન ગુડવિલ સારી બની શકે છે અગર તમે તમારું ઇન્ટરનલ સોર્સ ઓફ ફંડ સારું છે તો. અગર માર્કેટમાં હું મારી કંપની બહુ સારી ચાલે પણ ઓવરઓલ જેટલી પણ કંપની રન કરું છું એમાંથી ઓવરઓલ કેપિટલનો પાર્ટ છે એ 70 to 80% આઉટસોર્સ છે, તો ઓવરઓલ એટલાસ શું કહેવાશે આની પાસે પોતાનું ઓવરઓલ આપણે કહીએ કે એસેટ્સ બિલ્ડ અપ થયા નથી, પણ આ ફોર્મમાં ઓવરઓલ આપણે એસેટ્સ બિલ્ડ અપ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્લિયર એડવાન્ટેजेस બધાને પાકું? યસ ઓર નો? Yes. ડિસએડવાન્ટેजेस કન્ટિન્યુ. First, plugging back of profits is not possible for all companies. A new company, a financially weak company, a company constantly under the influence of depression period, or a company making loss cannot plug back its profits. Second, if the company plugs back its profits every year, the earning capacity and
subsequently the profit increases. So more amount will be given away as dividend and a situation of undercapitalization arises. Third, too much reliance on plugging back of profit causes centralization of power and wealth. This gives rise to monopolistic deposition. For the directors of the company often use the resource for personal gains. They include in speculations, they plug back more profit in 1 year and distribute less dividend. So the price of the share falls in the share market. Then they buy up many shares and later declare a higher dividend in the next year. So the price of the share rises again. Then the directors sell off their shares and make a profit at the cost of the company shareholder. Fifth, when the company plugs back its profit, a lesser amount is distributed as dividend to the equity shareholder. Since if the plug back profits are not properly utilized, the shareholders who are the real owners of the company may not really gain anything in the long run. 7. When the company plug back the profit, it is a compulsory investment for the shareholder in the company itself, because it is reinvestment by the company. It would otherwise have been given as dividend to shareholders. The shareholder could have invested this amount according to their choice. Thus, company is investing the money of shareholder in its own capital when the shareholder might have wanted to invest it elsewhere. હવે અહીંયા આપણે લોકોએ શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે ડિસએડવાન્ટેજીસમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કે છે જે ન્યૂલી એસ્ટાબ્લિશ કંપની બોલો કે જે વીક કંપની બોલો એમાં એ લોકોને પ્રોપર એડ્રેસ સાચું નથી કે એ લોકો માંડ બ્રેક ઇવન સુધી પહોંચતા હોય. બ્રેક ઇવન શું? નો પ્રોફિટ નો લોસ. એમાં તમે પ્રોબેક કરવાનું કહો તો કેવી રીતના એ લોકોને થઈ શકે, તો એના માટે ડિસએડવાન્ટેજ થઈ શકે. સેકન્ડ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે એવરી યર શું એવી રીતના કરું ને પ્રોબેક કરું. શું કર્યું છે ધ્યાનથી સાંભળો. If the company plowbacks its profit every year, the earning capacity and consequently the profit increases, so more amount will be given away as a dividend in the situation of the undercapitalization arises. So હવે હું હર વર્ષે આવી રીતના plowback કરું છું તો obviously એટલે હું dividend ઓછું લઈશ એટલે લોકો એવી રીતના જે મારા કંપનીમાં કેપિટલ રાખવા માંગે છે ધીરો ધીરો એ લોકો એમ વિચારશે કે આમાં આપણે કેપિટલ નાખીને પણ મતલબ નથી કેમ કે કંપની પ્રોપર આપણે રિટર્ન્સ પ્રોવાઈડ કરતી નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે વધારે પણ મેં પ્લોબેક ઓફ પ્રોફિટ કરી નાખ્યું તો જે ઓથોરિટી પાવર્સ જે શેર હોલ્ડર્સ માટેની છે એ લોકોનું ઓવરઓલ ઓછું થવા પડશે. કેમ? ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે તો મેં બિઝનેસમાંથી ઇન્વેસ્ટ કરી પાછા લાગ્યા તો શેર હોલ્ડર્સ અત્યારે મારા 100% 40% શેર હોલ્ડર્સ હતા. અત્યારે ધીરે ધીરે મારું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ પ્લવિંગ બેક વધે છે. એ લોકોનું ઓનર્સ પણ છે એ એટલું ને એટલું રહેશે તો પછી એના પ્રમાણે પ્લવિંગ બેકનું વધી જશે ને અહીંયા સુધી હશે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેવાની એ ડાઉન દેખાશે. તો આ સિચ્યુએશનમાં એ લોકોના પાવર્સ ઓથોરિટી વયા જાય છે એટલે અહીંયા જે મોનોપોલીની વાત કરીએ ને અહીંયા મોનોપોલી નથી થતી, અહીંયા મોનોપોલિસ્ટિક થઈ ગયા છે કેમ કે ઘણા એવા બધા આવી જાય છે. તો એ સિચ્યુએશનના લીધે પણ એક ડિસએડવાન્ટેજ એ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં કીધું છે આ એક આખો એ લોકોએ નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં છે એક આખો લોજિક લીધો છે. કંપનીમાં 5 લાખનું પ્રોફિટ થયું, 5 લાખનું પ્રોફિટ થયું, 3 લાખ રૂપિયા પ્લોબેક કર્યા, 2 લાખ વધ્યા, 2 લાખ ઉપર ડિવિડન્ડ દીધું તો લોકો વિચારે ઓ આ કંપનીમાં તો ડિવિડન્ડ ઓછું છે. શું કામ ઓછું છે? કદાચ એ લોકો પ્રોપર પ્રોફિટ નથી કર્યો. એકચ્યુઅલી કંપનીએ પ્રોફિટ કર્યો છે પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કર્યું. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કર્યું એટલે ઓવરઓલ બધાને શું લાગે છે કે કંપનીની વેલ્યુ ડાઉન છે એટલે કંપનીના શેર ઓછા પ્રાઇસમાં વેચી નાખશે. કેમ કે ડિવિડન્ડ ઓછો આવ્યો કમ્પેર ટુ લાસ્ટ યર મને 100 રૂપિયા ડિવિડન્ડ આવ્યો, આ વખતે 20 રૂપિયા આવ્યો તો એ વિચારશે ને કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન સારી નથી. પણ એ લોકોને એકચ્યુઅલી એ નથી ખબર કે કંપનીમાં પ્લોબેક કર્યું છે. આપણે પણ 100 મળે 90 મળે અગર પ્લોબેક ના કર્યો તો પ્લોબેક કર્યો એટલે શું થઈ ગયું? ડિવિડન્ડ ઓછું એટલે શેરના પ્રાઇસ ઓછા. એટલે એ ટાઈમે માર્કેટના કંપનીના જે ડાયરેક્ટર્સ ને હોય શું કરે? શેર્સ પોતાની પાસે ગ્રેબ કરી લે. પછી નેક્સ્ટ યર હાઈ ડિવિડન્ડ એનાઉન્સ કરીને એટલે પાછી માર્કેટમાં ડિમાન્ડ આવી જાય શેર્સની એટલે મોટા પ્રાઇસમાં શેર્સ વેચી નાખે. તો એના લીધે ફાયદો કોનો થઈ જાય? ડાયરેક્ટર્સનો. નોર્મલ પીપલનો શેર હોલ્ડર્સનો ફાયદો થતો નથી કેમ કે ડાયરેક્ટર્સને કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ખબર છે, શેર હોલ્ડર્સને ખબર નથી. Next point when the company plowbacks its profit, lesser amount is distributed as a dividend to the equity shareholder. Obviously, હવે વધારે હું પ્રોફિટ અર્ન કરું છું તો એમાંથી મારું વધારે હું એને પાછું પ્લોબેક પણ કરું તો વધારે હું ડિવિડન્ડ લઈ શકતો નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે if the plowing back profit are not properly utilized, the shareholder who are the real owners of the company may not really gain anything in the long run.
પ્રોફિટ મેં અર્ન કર્યું છે એને આપણે પ્લાઉ બેક કર્યું, બટ પ્લાઉ બેક કરીને પણ એફિશિયન્ટલી યુઝ કરો. જ્યાં રિક્વાયર્ડ છે, જેની જરૂરત છે ત્યાં તમે એને યુઝ કરશો તો બેનિફિટ, નહીતર બેનિફિટ થવાનો નથી. તો અહીંયા પ્રોપર યુઝ ના થયું એટલે ફ્યુચરમાં જે શેર હોલ્ડર્સને ફાયદો થશે એ પણ થવાનો નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં કીધું છે when the company plowbacks the profit it is a compulsory investment for the shareholder in the company itself because it's reinvestment by the company. હવે જ્યારે કંપની પ્લાઉબેક કરે એટલે જેને ના કરવા હોય એને પણ કરવા પડે છે કેમ કે કંપનીએ પોલિસી બનાવેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે 40 લોકો તો 40 શેર હોલ્ડર છે, કંપનીએ ટોટલ 10 લાખનો પ્રોફિટ કર્યો, 40 એ 40 લોકો એમ નહીં કે રીઇન્વેસ્ટ કરો, કોઈકને ડિવિડન્ડ થી કંઈક બીજે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય એની ચોઈસ છે. પણ અહીંયા તો એને ધરાડતી વસ્તુ શું કરવી પડે છે, હા પાડવી પડે છે કેમ કે કંપનીનો નિયમ છે, પોલિસી છે, તો એમાં એ લોકોને પ્રેફરન્સ ચોઇસીસ મળતું નથી. તો આ પણ એક ડિસએડવાન્ટેજ એ લોકો અહીંયા કીધો છે. ક્લિયર બધાને? કોઈને કઈ ડાઉટ ક્વેરી બોલો? ના. તો આપણે આ કયો પોઈન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યો? પ્રોફિટ બેક ઓફ પ્રોફિટ. એના એડવાન્ટેजेस કેટલા જોયા? 8 અને ડિસએડવાન્ટેजेस 7. So now we are going to start with the next part, that is the depreciation. કોઈ બીજું રેટ કરશે કે? કર. પછી depreciation બોલી કે વાંધો નહીં. ડિસાઈડ કરી લો કોણ કરે છે. Depreciation fund. Every company calculates depreciation on its fixed asset. The company divides the cost of the asset by the estimated lifetime of the asset and credits an equal sum to depreciation fund each year. For example, if the price of the asset is rupees 2 lakh and its estimated lifespan is 10 years, rupees 2 lakh upon 10 rupees 20,000 are credited to depreciation fund every year. At the end of 10 years, when the asset becomes obsolete, the depreciation fund contains rupees 2 lakh, which can be utilized to purchase a new asset. Thus, only by the magic of accounting, the company creates an internal source of long-term capital. Many companies set aside amount as depreciation fund and invest in gilt-edged securities and sell these securities when it is time to purchase new assets. Yes sir. Depreciation પણ depreciation તો સ્ટાન્ડર્ડ ડાયરેક્ટલી તમે શીખો છો. Depreciation એટલે શું? એટલે આપણે કંપનીનો એક્સપેન્સ બતાવીએ છીએ. ઈ ફંડ કે બહાર ન જાય, ફંડ ત્યાં જ છે, બટ એઝ એક્સપેન્સ શું કામ બતાવે છે કે ઇન ફ્યુચર મેં કાંઈ પણ વસ્તુ અત્યારના પરચેસ કરી છે તો ઇન ફ્યુચર એની વેલ્યુ એટલા ઝીરો તો થશે. ઝીરો નહીં થાય તો એને અનયુઝ કન્ડિશન હશે તો કંઈક સ્ક્રેપ વેલ્યુ આવશે, ભંગારનો ભાવ આવશે. તો ઈ સિચ્યુએશનમાં મારે નવી વસ્તુ પરચેસ કરવી હોય ને તો મને ભારી ના પડે કેમ કે હર વર્ષે સર્ટન પર્સન્ટેજ કે સર્ટન એમાઉન્ટ મેં જે ડિસાઈડ કર્યું છે એઝ હું ડેપ્રિસિએશનમાં એક્સપેન્સ બતાવું છું તો એ મારા માટે ઓવરઓલ 10 વર્ષ પછી એક મોટી એમાઉન્ટ બિલ્ડઅપ થઈ ગઈ. મને ખબર 10 વર્ષ પછી એ વસ્તુ મને સેમ રેટમાં નથી મળવાની, બટ એટલો મને બેનિફિટ તો મળશે, એટલું તો એમાઉન્ટ મારે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે અહીંયા લોકો એક એક્ઝામ્પલ લીધું, એક મશીનરી લીધી 2 લાખ રૂપિયા, બરાબર. હવે એનું આપણે એસ્ટિમેશન છે કે 10 વર્ષ મશીનરી ચાલે, બરાબર. તો હર વર્ષે આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે 20000 આપણે એને ડિડક્ટ કરી નાખીએ એઝ અ ડેપ્રિસિએશન, તો 10 વર્ષમાં મારા 2 લાખ બની જાય. આ 10 વર્ષ પછી જરૂરી નથી મશીનરી આપણે 2 લાખમાં મળે, 2,40,000 માં મળે, 2,50,000 માં મળે, કારણ ટેકનોલોજી એવું સારું છે કદાચ 80 માં બી મળી જાય, સસ્તું પણ છે એ વસ્તુ. તો આ સિચ્યુએશનની અંદર ઓછું છે તો વાંધો નહીં, વધારે છે તો આપણે એટલી એમાઉન્ટ મેનેજ કરી શકીએ, એક હારે મોટી એમાઉન્ટ મેનેજ કરવાની જરૂર પડતી નથી. તો એટલે આપણે ડેપ્રિસિએશન મેથડ યુઝ કરીએ છીએ એઝ અ પાર્ટ ઓફ એક્સપેન્સ બતાવીએ છીએ. તો અહીંયા શું કહે છે કે આપણે જે ડેપ્રિસિએશન ફંડ જે હર વર્ષે સાઈડમાં રાખીએ છીએ એને આપણે બીજી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ. તો ઓવરઓલ ઇન્ટરનલ સોર્સ જ છે. હવે ક્યારેક મને પ્રોફિટની જરૂર પડી, ડેપ્રિસિએશન પર છે ને યુઝ કરી લો, પાછા મૂકી દેશું. વર્કિંગ કેપિટલમાં શોર્ટેજ પડી, આ યુઝ કરી લો, પાછા મૂકી દેશું. તો ઓવરઓલ ઇન્ટરનલ સોર્સમાં આપણે હેલ્પફુલ થાય, પણ માર્કેટમાં રૂપિયા લેવા જવું પડતું નથી, ઇન્ટરનલ સોર્સથી એડજસ્ટ થઈ જાય છે. હવે એના પર લોકો એડવાન્ટેजेस અને ડિસએડવાન્ટેजेस છે. એટલે એડવાન્ટેजेस રીડ કરજો. The following are the main advantages of depreciation fund. First, this is an internal source of long-term capital, so the company need not create any charges on the assets, bear any liabilities or refund the amount. Second, depreciation fund can be used to purchase new assets and thus it is a use
ઇન્ટરનલ સોર્સ છે. માર્કેટમાંથી તો કાંઈ તમારે લાયબિલિટી નથી એટલે રિફંડ કરવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી. અંદર ને અંદરની જ વાત છે. નંબર 2 જે ડેપ્રિસિએશન ફંડ છે એને આપણે યુઝ કરી શકીએ જ્યારે આપણે નવું એસેટ લેવું છે તો આપણે વસ્તુને રિપ્લેસ કરવી છે. એક્સચેન્જ આપણે કહીએ ને કે જૂનું દીધું ઓરલી સ્ક્રેપ વેલ્યુ મળ્યું અને નવામાં કેટલા ઉપર દેવાનું તો ડેપ્રિસિએશન ફંડને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે અમે તમને એક્ઝામ્પલ દીધો કે 2 લાખ ની મશીનરી છે બરાબર. મેં 10 વર્ષ વિચાર્યું પણ 5 વર્ષમાં મારી મશીનરી ખરાબ થઈ ગઈ તો ત્યારે શું કરું? પણ જ્યારે હું માર્કેટમાં દેવા જાઉં છું તો રિપ્લેસ કરવા જાઉં છું તો ઓરલી 5 વર્ષ પછી મને મશીનરી ના કહે છે તો 1,20,000 રૂપિયા છે અને મારી પાસે ઓલરેડી 1 લાખ રૂપિયા છે તો ત્યારે મને ઓવરઓલ ભારી પડશે નહીં. તો રિપ્લેસ કરવામાં કે નવી પરચેસ કરવામાં મને હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. પછી અહીંયા કીધું છે ઇન્ટરનલ સોર્સ છે એટલે અહીંયા ડેપ્રિસિએશન એઝ અ પાર્ટ ઓફ આપણે શું બતાવીએ છીએ? એક્સપેન્સ બતાવીએ છીએ. એક્સપેન્સ બતાવીએ છીએ એટલે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં આપણે બતાવીએ છીએ તો એટલે ઓબ્વિયસલી મારું એનાથી પ્રોફિટ ઓછું દેખાશે. પ્રોફિટ ઓછું દેખાશે એટલે ટેક્સ બી ઓછો ભરવો પડશે. હવે સપોઝ મેં ડેપ્રિસિએશન જ બતાવ્યું માય નેટ પ્રોફિટ ઇઝ 1 લાખ મેં ડેપ્રિસિએશન બતાવ્યું માય નેટ પ્રોફિટ ઇઝ 80,000 1 લાખ ઉપર વધારે ટેક્સ લાગે કે 80,000 1 લાખ ઉપર તો ઓબ્વિયસલી આપણે ડેપ્રિસિએશન બનાવ્યું તો ટેક્સ રિલીફ મળ્યો બેનિફિટ થયું. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ મારે ડેપ્રિસિએશન ફંડ ઓવરઓલ કેલ્ક્યુલેટ કરું છું મારા બિઝનેસમાં અલગ પાર્ટમાં એક રાખું છું તેના માટે એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ નથી લાગતું. જે મારે ડેબેન્ચર્સ ઇશ્યુ કરવા શેર્સ ઇશ્યુ કરવા તો પ્રોસ્પેક્ટસ બનાવો રજિસ્ટર કરાવો આ કરાવો તો અહીંયા બધો ખર્ચો લાગતો નથી. નેક્સ્ટ કીધું છે કંપની ઓવરઓલ કેલ્ક્યુલેટિવ પ્રોપર પ્લાનિંગ કરી શકે એડવાન્સમાંથી કે ઇન ફ્યુચરમાં આ જે ફંડ આવશે એને પાછળ કઈ ટાઈપની મશીનરી લઈશું ક્યાં યુઝ કરશું કેવી રીતના ફાયદો થશે તો બધી વસ્તુ આપણે પ્રોપરલી પ્લાન કરી શકીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ ડેપ્રિસિએશન ફંડ. ક્લિયર એવરીવન? યસ ઓર નો? Yes. હવે તું રીડ કર ડિસએડવાન્ટેજ પછી તને કહો. Disadvantages arising out of this method are as follows. First, the amount of depreciation fund may not be enough to purchase a new assets at the end in case of extreme inflation, change in the technology, new invention or accident which may make the asset obsolete before the expiry of its estimated lifespan. Second, some companies do not actually keep the amount separate for this purpose and only pass adjustment entries every year. In this case, there is no actual amount available when it comes to replace the asset and the end of the period. હવે અહીંયા ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં કીધું છે કે જરૂરી નથી કે ઓવરઓલ આ ફંડ આપણે અત્યારના ભેગું જો કર્યું તો જ્યારે એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન આપણા બિઝનેસમાં ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ આપણે ફેસ કરીએ છીએ તો એ સિચ્યુએશનમાં આપણે મશીનરી કે બદલી કરવાની રહી તો એ સિચ્યુએશનમાં પણ આપણે પ્રોપરલી ખબર નથી એને યુઝ કરી શકીએ. કારણ ટેકનોલોજીમાં ચેન્જ આવી ગયો ઓવરઓલ મેથડ ઓલ્ડ થઈ ગઈ આપણે ટ્રેડિશનલથી મોડર્ન એપ્રોચમાં આવી ગયા તો આ બધા કારણના લીધે હવે એ મશીનરીની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. અમુક એક એવી સિચ્યુએશન છે જેને તમે એમ વિચારો 3G નો ફોન જ્યારે માર્કેટમાં 4G આવી ગયો ત્યારે લીધો હોય તો એ સિચ્યુએશનમાં પછી એને રીસેલ વેલ્યુ પણ મળતી નથી. તો એ સિચ્યુએશન આવી પણ આમાં થઈ શકે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટમાં ઘણા લોકો એન્ટ્રીઝમાં તો બતાવી દે કે આ વસ્તુ આમ કર્યું આ વસ્તુ આવી રીતના કરી બટ રિયાલિટીમાં એ લોકો અલગથી ફંડ કે કંઈ રાખતા નથી. તો જ્યારે નવું એસેટ્સ લેવાનું આવે ને ત્યારે ઓવરઓલ ભારી પડે કેમ કે આપણે ફંડ રાખ્યું નથી. બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ હોય તો ડેપ્રિસિએશન પણ અલગથી રૂપિયા કે આપણે કંઈ રાખ્યા નથી આપણે વર્કિંગ કેપિટલમાં જેને પ્રોપરલી યુઝ કર્યા એ પૈસા મારા ડેપ્રિસિએશનના કદાચ સ્ટોકમાં ગયા હોય મને ખબર છે મારે 2 લાખનો સ્ટોક લેવાનો અને 10 લાખનો પડ્યો છે 10 વર્ષથી ડેપ્રિસિએશન ફંડ છે મેં પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેટ કરું છું બતાવું છું પણ મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં ગયું સ્ટોકમાં તો એ વસ્તુ ડિફિકલ્ટ ત્યારે તો વિધિન શોર્ટ ટાઈમ 2 દિવસ 10 દિવસમાં સ્ટોક તો પૂરો ના થાય તો આ બધી વસ્તુ પણ મેટર કરે છે. તમે બતાવો છો બટ એકચ્યુઅલીમાં રિયાલિટીમાં રાખતા નથી. તો આ અહીંયા લોકોએ પાર્ટ એક્સપ્લેન કર્યો છે રિગાર્ડિંગ ધ ડેપ્રિસિએશન ફંડ. ક્લિયર એવરીવન? સો ઇન્ટરનલ સોર્સ ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 9 parts. internal source 9 part. Wow. First is second is Depreciation fund. now external source of working capital is divided into 9 parts. first Commercial banks. second Public deposit. third is Cooperative banks. fourth Trade credit. fifth Money lenders. sixth Bills receivable brokers. seventh Factors. eighth Advances from customers. and the last is Commercial paper. so internal source of working capital you have to write in notebook one time. Okay, thank you.